अकाल पुरख परमात्मा एक है। वो केवल एक नहीं, अदुੱਤੀ एक है। परमात्मा वर्गा दूजा परमात्मा कोई नहीं। ते भगत जी कहते उस परमात्मा की प्राप्ति हुंदी है गुरु की कृपा नाल। गुरु की बख्शिश नाल ही उस एक परमात्मा नूं पाया जा सकता है। गौड़ी बैरागन रविदास जीओ। देखो धन गुरु अर्जन साहब जी ने जदों भगतां दी बाणी नूं दर्ज कीता ना, तां धन गुरु अर्जन साहब जी ने भगतां दे नाम दे नाल सत्कार करके जी जां जीओ शब्द वरते। सत्कार के तौर पर देखो कितना मान दिता भगतां नूं गुरु अर्जन साहब जी ने। जिन्हां 15 भगतां दी बाणी है ना, केवल भगत बाबा फरीद जी दे नाल शेख शब्द आउंदा है। बाकी जिन्ने भी भगत ने उन्हां भगतां दी बाणी दी जदों आरंभता कीती तां धन गुरु अर्जन साहब जी ने शब्द जी जां जीओ वरतिया सत्कार के तौर पर। हुण भगत जी ने राग गौड़ी बैरागन विच इस पावन शब्द नूं उचारना कीता है। घट अव घट डूगर घना एक निर्गुण बैल हमार। हुण भगत जी एक बड़ी ही सौखी उदाहरणा दिंदे है। कहते जिवें रस्ता खराब होवे ते जिस गड्डे दे राही जिस टांडे दे राही माल लद के लिआंदा जावे, उस गड्डे नाल जोड़े हुए बल्द भी माड़े होण। हुण एक ते रस्ता खराब है ते दूसरे जिन्हां दे मोढियां ते बदन धरे है, वो बदन नूं खिच के लिजाण वाले बल्द भी माड़े है। फिर भगत जी कहने दसो भाई टांडा अपनी जगह ते पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचता। आपां वेखदे ना जदों ज़्यादा बदन लद्दिया होवे, कई बारी गुरमुखो जिहड़ा रस्ते विच ही रह जाता है। माड़े बल्द जदों साडे बजुर्ग वाही करते हुंदे सन, मैं देखिया थोड़ा थोड़ा जिहड़े माड़े बल्द हुंदे सन ना, कमजोर, जिन्हां नूं इन्नी खुराक नहीं सी दित्ती जांदी, कई बार बाउंदियां बाउंदियां उन्हां ने बाणां दे विच ही बह जाना। कमजोर होण करके भाव वो बन्ने नहीं सी ला सकदे, भावें हालां दे नाल वाही करनी, भावें गड्डे ते कुछ लद के ले जांदा जांदा सी। हुण भगत जी कहंदे जिन्हां राहां दे राही प्रभु दे नाम दा मैं सौदा लद के लेके जाना, एक ते भाई वो राह बड़े औखे है, पहाड़ी रस्ते की तरह ने। भाव उन्हां राहां दे विच बड़ियां रुकावटां ने, बेकार उत्थे रुकावट बने हुए है। उत्थे मेरे जीवन के औगण बड़े रुकावट बने हैं। ते भगत जी कहते जिहड़ा मेरा मन रूप बल्द है वो भी माड़ा है। भाव मेरा मन अरोग नहीं है, मेरा मन बलवान नहीं है भी मैं इस नाम रूपी सौदे का व्यापार करके अपने टांडे नूं लद के लिजा सकां। घट अब घट, घट का अर्थ है रस्ते, अब घट का अर्थ हुंदा औखे रस्ते, डूगर का अर्थ हुंदा गुरमुखो पहाड़ी। भगत जी कहते हैं इस जीवन के सफर विच जदों मैं परमात्मा के नाम का वंज करके अपने टांडे नूं लद के लिजाना, तां भगत जी कहते रस्ते बड़े विखड़े है, रस्ते बड़े औखे है। ते इस करके मेरा मन रूप बल्द भी माड़ा है। इस करके मैनू ये लगता भी मैं अपने टांडे नूं मंजिल तक नहीं पहुँचा सकांगा। भाव मैं नाम दा वंज नहीं कर सकदा। रमैये स्यों एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। पर भगत जी उस रमैये दा अर्थ सोहणे राम परमात्मा दे चरणां विच अरजोई करदे है, बेनती करदे हे मालक हुण तू ही सहायता कर सकदा है, तू ही मदद कर सकता है, क्योंकि तू एक सच्चा साह है। जे तू कृपा करे ना तां तेरी कृपा दे नाल साडा मन जिहड़ा है ये इन्ना तकड़ा हो सकता भी इस नाम रूपी वंज दे गड्डे नूं असीं लद के लिजा सकीए। जिवें धन गुरु अर्जन साहब जी ने जिक्र कीता ना, वंज करो वनजारिओ बखर लिहो संभाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभह नाल। सतगुरु जी ने साडे लई बनजारे शब्द वरते। बनजारियां दा भाव की है? गुरमुखो जिहड़े बनजारे हुंदे सन उन्हां ने आम करके पिंडां विच अपना सौदा बेचना,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਣਜਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਬਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ। ਬਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਸਤੂ। ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ, ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਜ ਕਰਦੇ। ਕਿਨਹੀ ਬੰਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤ ਹੋ ਬੰਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਜਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤੋ ਬੰਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਪਾਰੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੈਣ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਤ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗਾਫਲਤਾਈ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣੇ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਤਨ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਤਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਨ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਗੇਗਾ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਾਗਣਾ ਹਰ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ। ਭਾਈ ਜਾਗਣਾ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ,
ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਣਾ ਹਰ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ, ਲਾਗਣਾ ਹਰ ਲਾਗਣ ਨੀਕਾ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਗਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਾਗੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗਣਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਭ ਕਿਸ ਨੀਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਭ ਕਿਸ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਗਨਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਜ ਕਰੋ ਬਨਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਖੋ ਸੰਭਾਲ। ਹੇ ਬਨਜਾਰੇ ਜੀਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਵੰਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਬੇਸਹਾਰੇ ਨੂੰ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਸ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਸਤੂ, ਉਸ ਵਖਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਵਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੰਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਬਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਸਰੇਗਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਬਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਸਾ ਸੁਜਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਵਸਤੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵਸਤੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਔਗਣ ਵਿਹਾਜੇ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਲੈਸੀ ਬਸਤ ਸੰਭਾਲ,
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੈ ਸੋਈ ਕੌਤਕਹਾਰ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦਾ ਲਓ ਭਾਈ। ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਨ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਰਤ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਣੋਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲਛਮਣ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਗਏ, ਭੀਲਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੇਰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਰ ਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਬੇਰ ਤੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੂਲੋਵਾਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਤ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਥਿਆਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੇ ਭੁਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਤਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਬਖਰ ਲੈ ਚਲੋ ਸਹੁ ਦੇਖੈ ਪਤਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਜੇ ਆਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਵੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਸਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਬਣਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਬਖਰ ਲੈ ਚਲੋ ਸਹੁ ਦੇਖੈ ਪਤਿਆਏ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੇ ਬਣੰਜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੂੜ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਝੂਠ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਆਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵੰਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਵੰਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ व्यापारी, ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਸੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਤਨ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਖੋਟੇ ਬਨਜ ਬਨੰਜਿਐ, ਮਨ ਤਨ ਖੋਟਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਮਈਏ ਸਿਉ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਓ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਵੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਵੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋ ਬਨ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ
ਜਾਏ ਰੇ। ਰਹਾਉ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਉ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਵਿਆਪਾਰ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਬਨਜਾਰੋ, ਹਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਉ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਪੜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਚਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਲਾਦਿਆ ਬਿਖ ਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਲਾਦਿਆ ਬਿਖ ਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਦ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਿਖ ਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਬਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੌਤ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਲਾਦਿਆ ਬਿਖ ਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਲੱਦ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆਂ ਲਿਖ ਲੈ ਹੋ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਚਿਤਰਗੁਪਤੋ। ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਵੜਦੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਆਲ ਪਤਾਲ ਤਾਂ ਜੂਲ ਜਲੂਲ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਭਾਵ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੋਹੇ ਜਮ ਡੰਡ ਨ ਲੱਗਈ ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਜਮ ਦਾ ਭਾਵ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਝੋਰੇ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੁਸੁੰਭੇ ਦਾ ਰੰਗ। ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਜੀਠ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਕੁਸੁੰਭਾ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸੁੰਭੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸੁੰਭੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਚਮਾਰ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਹ ਜਾਤ ਕੋ ਜਹ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮਜੀਠ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਰੂਪ ਕੱਪੜਾ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ। ਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਬੜ ਭਾਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰੂਪੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੰਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਤਿੰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ